42 days challenge for you as a new year resolution. Namaste. Once again, welcome to Raghavendra Yoga channel. Raghavendra Yoga channel ge swagata. Today, I am giving you a 42 days challenge for improving your concentration and focus. I secured with A+ grade in my yoga course, and I got gold medal in teacher's examination. All this because of special meditation. Very supportive for students, mainly those who are studying for KAS, MBBS final stage and CA and all. Now, let us go for the process directly. See this setup. You should remember this in your meditation position. You should not set up like this. You should set up this thing in your imagination. You should sit in a Sukhasana or in Padmasana or in Vajrasana. Then you should imagine like I kept white board in front of you. There is a vertical 3 lines here. In one line I have written 5 ones are 5 tables. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are like this. I have written till 100 numbers. Till how much? I have written 100 numbers. In second line I have written A, B, C, D, E, F till completion of Z 4 times. Means till completion of 100 numbers. In third line, in third vertical line, I have written 100, 99, 98, 97. You need to read vertically. You need to read vertically now. In your mind only. You should not write it in a page or on the board. You should try to write in your mind with the imagination. Okay, now you need to read 5 ones are 5, A 100, 5 twos are 10, B 99, 5 threes are 15, C 98. It goes on till 100 numbers. Just sit in a Sukhasana or Padmasana or in Vajrasana comfortably. You should adopt Dhyana Mudra in hands. You should adopt Chin Mudra or Dhyana Mudra in hands. You should keep the back erect. You should keep the head straight. Means you should align the head with the back. Allow your eyes to close gently. You should maintain the gentle smile on your face. Then you need to observe the breath for some time. You should feel the rhythm of the breath for some time. Then you need to remember all this. You should create this imagination in your mind. You should create this image in your mind like board, then vertical lines, then these steps. Then you need to read horizontally. You should practice 15 minutes minimum. If possible, half an hour. But 15 minutes practice also gives you benefits. Fix the alarm for 15 minutes. Don't change the alarm tone every day. You should fix the alarm tone only one, because the mind will get set for that. So you need to fix the alarm, then you can start your meditation.
You should not open your eyes at any reason, whatever it is. You might get disturbed, you might get irritation, you might feel heavy, no problem. But you should remember that you need to practice in a silent place maximum. Second thing, you need to practice happily. There are two types of fasting. Normal person is doing fasting. He is going to remember that I am doing fasting. I'm going to detoxify. I'm maintaining the detoxification. Means I am detoxifying the body. I am promoting my age. I am giving rest to all the organs of the body. He is fasting by remembering all this. So he is getting benefits. The beggar, he is also fasting, but he is suffering. I am not getting good food. God has not given food. He is also fasting, but his feeling is totally different. That's the reason he will get a problem. So there is chance of getting death also. This is the way it affects. You need to meditate freely. You need to practice happily. Wow, 5 ones are 5, 8, 100. Slowly, with a relaxed stage of mind to get benefits. I am very assured about it. You get good concentration and memory. You can utilize for anything. It is like a learning of two-wheeler or four-wheeler. After learning two-wheeler, you can take it for the market or you can take it for the office. Similarly here, you are going to train the mind in the sequence. After getting that concentration and memory, I can use it for anything. Like for my study, or like for my business, or like for my maintaining good relationships, etc. It's a depend on yourself. It's a depend on you. You can utilize for anything. Better to use it for good thing only. Using the power of meditation in a wrong way is very dangerous. It's going to harm you. It's going to bring death or severe problems in the life. Beware. Because you are going to awake your concentration and memory. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶತಾವಧಾನಿ ಧ್ಯಾನ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಧ್ಯಾನ, ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯಾನ. ನಾವು A+ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಯೋಗದ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಖಾಸನ, ವಜ್ರಾಸನ ಅಥವಾ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ಕತ್ತನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರಾ ಅಥವಾ ಚಿನ್ಮುದ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಗುಮುಖವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬರೆಯೋ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದನಾದಂತ ಲೈನ್ ಅನ್ನ 3 ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5 1 5 ಮಗ್ಗಿಯನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 5 1 5 ಟೇಬಲ್ಸ್. 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, ಹೀಗೆ 100 ಅಂಕೆ 100 ಆಗೋವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 5 50 ಆದ ನಂತರ 5 11 55 ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 100 ಅಂಕೆಯವರೆಗೂ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2ನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ABCD ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ Z ವರೆಗೂ. ಮತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ Z ವರೆಗೂ, ಹೀಗೆ 4 ಸಲ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. 100 ಅಂಕೆ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಬರೆದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಅದಾದ ನಂತರ 3ನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ 100, 100ರಿಂದ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. 100, 99, 98, 97 ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು. ಉದ್ದಮುಖನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. 5 1 5, ಎ 100, 5 2 10, ಬಿ 99 ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. 15 ನಿಮಿಷ ಅಲಾರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 15 ನಿಮಿಷ ಅಲಾರಾಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ 1/2 ಅವರ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ. 42 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಆವೃತವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಶಾಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಬ್ರು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಲಂಘನಂ ಪರಮೌಷಧಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಂಘನಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉಪವಾಸ. ಪರಮ ಔಷಧಂ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮ ಔಷಧ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುನಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಔಷಧ ಅಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ದೇಹ ಶುದ್ಧಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇವೆ, ಆಯುಷನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಆತ ಊಟ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಿಟ್ಟ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆತ ಭಿಕ್ಷುಕ, ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆತ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಊಟ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟನೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, 2 ದಿನ ಆಗಿದೆ, ದೇವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ, ನರಳಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಬೇಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಬೇಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು 5 ಅಥವಾ 10ರವರೆಗೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡು ಸಫಕೇಶನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಒಂದು ರಶ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮೈಂಡ್ಗೆ ತುಂಬ ತೂಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಗುತ್ತಾ ಆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಬ್ಬ, ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೈಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಬೇರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ನೋ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಖ ಗಂಟಾಕೊಂಡು ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕೂಲಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಯಾಗಿ ನಿಶಬ್ದವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಅಲಾರಾಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ. ಮತ್ತೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ರಿಂಗ್ ಟೋನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ದಿನ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎದ್ದೊಳ್ತೀರ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 3 hours ಆದರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಅಲಾರಾಮನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ನೀವು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನು, ಮೆಮೊರಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಅದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಾ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ, ಒಂದು 2 ವೀಲರ್ 4 ವೀಲರ್ ಅಂದರೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಅಥವಾ 4 ಚಕ್ರದ ವಾಹನ, ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ. ಅಂದರೆ ಕಾರು ಅಥವಾ 2 ವೀಲರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ. ಉದಾಹರಣೆ 2 ವೀಲರ್ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಫೀಸ್ಗಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಾದ್ರೂ
ಏನೋ ತರಕಾರಿಗಳು ತರ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತೊಪ್ಪಾಗೂ ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಇವಾಗೇನು ಗಾಂಜಾ, ಅಫೀಮು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ವೀಲರ್ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಗಾಂಜಾ, ಅಫೀಮು ಇವುಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಪೆಡಲಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಮೆಮೊರಿ ಅವೇಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಮೆಮೊರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಶಾಪವಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಸಾವೇ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವರ ಸಾವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಆವೃತ್ತವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅಥವಾ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ತಂದುಕೊಂಡು ಈ ಮೈಟ್ ಎಂಡಪ್ ಇನ್ ದ ಜೈಲ್, ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಎಂಡಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಂಡಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅಗಾಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೀಬೋದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ MBBS ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ MBBS, KS ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಮತ್ತು CA ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನು, ಮೆಮೊರಿಗಾಗಿ ಸಹ ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮಂದಿ SLC ಮತ್ತು PUCನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸೀಕ್ರೆಟ್. 42 ದಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 21 ದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 42 ಡೇಸ್ ಅಭ್ಯಾಸವಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, 42 days ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್. We will meet you in the next episode with great yogic topic. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಯೋಗದ ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ತೆ.